Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen anlässlich des offiziellen Besuches von Talat Xaferi, des Präsidenten des nordmazedonischen Parlaments. Ich freue mich, dass er unsere Einladung angenommen hat, und es ist in unser beiderseitigem Interesse, die Beziehungen der beiden Parlamente zu verbessern. Gerade in der Zeit vor dem Beginn der Beitrittsverhandlungen sind auch diese parlamentarischen Beziehungen ganz notwendig, sie zu stärken und auch hier sich gegenseitig zu unterstützen. Дами и господа, дозволете да ве поздравам и да ви посакам добро дојдовте на нашата денешна средба по повод посетата на господинот Талат Джафери. Токму овие парламентарни соработки помеѓу Република Северна Македонија и Австрија се многу важни, особено пред отворањето на предпристапните преговори. Wir feiern in diesem Jahr 25 Jahre lang diplomatische Beziehungen zu Nordmazedonien und wenn das auch nutzen, auf der einen Seite das Modell der Demokratiewerkstatt anzubieten, das insbesondere die Zivilbevölkerung betrifft, sich mit demokratischen Prozessen intensiv auseinanderzusetzen, weil wir glauben, es ist wichtig, dass die Bevölkerung in jedem Land auch weiß, was Demokratie, was Abgeordnete, was das Parlament für eine Funktion hat. И по повод 25 годишнината од парламентарната соработка помеѓу нашите две земји, би сакали исто така да го понудиме моделот на работилницата за демократија, за кој што сметаме дека многу ќе биде од полза за граѓанството, бидејќи тие треба сосема да бидат свесни за тоа што значи демократија и врз какви структури се подбира и се гради. Freue mich, dass wir mit dem Stipendienprogramm für alle 6 Balkanstaaten die Möglichkeit eröffnen, von Mitarbeitern der Parlamente nach Österreich zu kommen und sich intensiv mit unseren Mitarbeiterinnen auszutauschen. Исто така многу ме радува што ќе имаме можност да обезбедиме стипендии за поддршка за представници од сите 6 земји од Балканот да дојдат да се запознаат со начинот на работење во парламентарната администрација. Und als einen Beginn sehe ich die Studienreise des nordmazedonischen Parlaments nach Wien im Juni dieses Jahres. Исто така ме радува студиската посета која што ќе се оствари од рамки на Северно-македонскиот парламент на почетокот на јуни оваа година. Es ist nicht neu, dass die österreichische Position, das hat sich schon im Ratsvorsitz gezeigt, sehr stark sich orientiert, dass wir die Länder des Westbalkans nach Europa begleiten wollen, dass wir insbesondere die Bemühungen Mazedoniens sehr, sehr unterstützen und vor allem auch gratulieren zur Aussöhnung mit Griechenland, was den Namensstreit anlangte und dass hier wirklich ganz tolle Leistungen von Seiten Mazedoniens erbracht wurden. Исто така не е тајна дека ние сакаме да бидеме онаа земја и сме таа земја која што ја поддржува сосема Македонија во незините напори за патот кон Европската унија и исто така сакаме да честитаме за досегашните напори кои се вложени за надминување на спорот со Грција. Und Sie können sicher sein, dass Österreich an der Seite Mazedoniens steht, wenn es darum geht, auch bei anderen skeptischen europäischen Partnern Gehör zu finden. Und wir sind guter Hoffnung, dass im Juni oder Juli ein dementsprechendes Signal aus Brüssel kommt. И Австрија сака да ја придружува Македонија за да најде логика и оние други земји од Европската унија кои што се скептични по незиното пристапување и се надеваме дека ова ќе се оствари на почетокот на јуни или јули. Ich freue mich noch einmal, dass Präsident Xaferi jetzt nach Wien gekommen ist. Wir sehen uns bereits in meiner kurzen Amtszeit das 3. Mal. Ich durfte schon Gast in Skopje sein bei der Präsidentenkonferenz im April und ich glaube, es wird nicht das letzte Treffen sein und es wird uns noch vieles an Gemeinsamkeiten dementsprechend in der Zukunft fordern, sodass wir diesen Weg sehr zukunftsorientiert beschreiten wollen. Herzlichen Dank.
Mnogo mi je drago što gospodin Otala Džafiri je poseta kaj nas во Виена, ова веќе јас бев веќе 3 пати во Македонија, кога последен пат во април за време на председателската конференција, и се надевам дека преку и понатамошни средби ќе најдеме начин за продолжување на ова наше пријателство ориентирани кон еднината. Благодарам. Благодарам, почитуван колега, почитуван председател Соботка, почитувана екселенција, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, дами и господа. Дозволете на почетокот да се заблагодарам на поканата од мојот хомолог Соботка да ја реализираме ова официјална посета во Република Австрија, заедно со членовите на групата за соработка од Собранието на Република Северна Македонија и генералниот секретар, и да кажам дека сум уверен дека во текот на посетата на вашата земја, која што покрај тоа што е дом на убавата музика, е и земја со која имаме политички односи кои се карактеризираат со пријателство и разбирање, отворен и интензивен диалог, и ќе има плодни разговори со моите домаќини. Ich bin zuversichtlich, dass während des Besuchs in Ihrem Land, das nicht nur Heimat der schönen Musik ist, sondern auch ein Land, mit dem wir politische Beziehungen pflegen, die sich durch Freundschaft und Verständnis und offenen und intensiven Dialog kennzeichnen, fruchtbare Gespräche mit meinen Gastgebern haben werden. Тие односи се потврдуваат на билатерален и мултилатерален план, а имаме успешна соработка и во рамките на Парламентарното собрание на Советот на Европа, на ОПСЕ и Интерпарламентарната унија. Ја поздравуваме и иницијативата за соработка со Европскиот фонд за Балканот за доделување на стипендии во Австријскиот парламент. Дома поминавме низ еден навистина сложен, меѓутоа и значаен историски период. Ги подпишавме спогодбите со соседите, посебно спогодбата со Грција, така званиот Преспански договор, со кој надминавме долгогодишен спор, со кој што го деблокиравме процесот на нашето интегрирање во НАТО и во Европска Унија, кои се стратешки цели на Република Северна Македонија. Овој чекор беше поздравен од целата меѓународна заедница како зрел чекор и позитивен пример за целиот регион на Западен Балкан. Како што сте запознаени, во тек е ратификацијата на протоколот за пристапување во НАТО во националните парламенти на земјите членки, а во однос на Европската Унија, охрабрени од минатогодишното признание на Европскиот совет за направените чекори и со надеж дека ќе се препознае и напредокот направен за реформите поврзани со Европската Унија, веруваме дека сега во јуни ќе ги отворат преговорите за пристапување во Европската Унија и тоа ќе биде дополнителен поттик за консолидирање на демократијата и владењето на правото, а тоа во исто време ќе испрати и позитивна порака до сите земји од Западен Балкан кои се стремат да бидат дел од европското семејство, дека напредуваат во вистинскиот правец кој ќе донесе мир, стабилност, напредок и благосостојба за целиот регион. Schritte seitens des Europäischen Rates und in der Hoffnung auf Anerkennung der
glauben wir an die Aufnahme der EU-weiten Verhandlungen jetzt im Juli. Das wird ein zusätzlicher Anreiz sein für die Konsolidierung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und zur gleichen Zeit wird damit eine positive Botschaft an alle Länder des Westbalkans gesendet, die bestrebt sind, Teil der europäischen Familie zu sein, dass sie in die richtige Richtung vorangehen, die Frieden, Stabilität, Fortschritt und Wohlstand für die gesamte Region bringt. Во однос на тоа, дали сме подготвени за отварање на преговорите со Европска Унија? Верувам дека сме. Иако сме свесни за сложеноста на целиот процес, а свесни сме и за сложените настани во рамките на Европска Унија, вклучително и предизвикот од изборите на 9-тиот состав на Европскиот парламент, сепак се надеваме дека ќе се задржи перспективата на проширување на Европската Унија. По неодамнешните председателски избори имаме нов председател на држава, кој што воедно беше консензуален кандидат на владеачката коалиција и со неговиот избор, всушност, граѓаните го потврдија евроатлантскиот курс на државата. Можам да кажам дека изборната администрација на време ја изврши својата работа на непристрасен начин и организираше избори на кои граѓаните имаа можност во мирна и демократска атмосфера да ја изразат слободно својата волја. Im Hinblick darauf, dass wir für die Aufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen bereit sind, glaube ich, dass wir bereit sind, obwohl wir uns der Komplexität des gesamten Prozesses bewusst sind. Wir sind uns auch den komplexen Gegebenheiten innerhalb der EU bewusst, einschließlich der Herausforderungen, die die kommenden Wahlen für die 9. Wahlperiode des Europaparlaments bringen. Und hoffen wir doch, dass die Perspektive der EU-Erweiterung beibehalten wird. Seit den jüngsten Präsidentschaftswahlen haben wir einen neuen Staatspräsidenten, der auch ein konsensueller Kandidat der Regierungskoalition war. Mit seiner Wahl bestätigten die Bürger den euroatlantischen Kurs des Landes. Ich kann sagen, dass die Wahlverwaltung dabei ihre Arbeit in unparteiischer Weise durchgeführt hat und die Wahlen so organisierte, dass die Bürger die Möglichkeit hatten, in einer friedlichen und demokratischen Atmosphäre ihren Willen frei zu äußern. Убеден сум дека поддршката на Република Австрија, која отворено го поддржува проширувањето на Европска Унија и вклучувањето на земјите од Западен Балкан и поддржувањето на спроведувањето на реформите, пред се во поглед на стабилноста и владењето на правото, е благослов за нас и за целиот регион и за тоа сме благодарни. На крајот, почитуван колега, благодарам за топлиот прием и плодните разговори што ги имавме заедно. Ви благодарам на вниманието. Ich bin überzeugt, dass die komplette Unterstützung der Republik Österreich der EU-Erweiterung, der Einbeziehung des Westbalkans und der Umsetzung der Reformen, insbesondere im Hinblick auf die Stabilität und die Rechtsstaatlichkeit, ein Segen für uns und für die gesamte Region. Am Ende, mein werter Kollege, bedanke ich mich für den herzlichen Empfang und für die fruchtbare